Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the third lecture about the chapter complex number. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I will appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So in the previous lecture about complex numbers, I had just introduced you about what is complex number, and we were doing in the second lecture about algebra of complex numbers. Also we have seen when you will say that two complex numbers are equal, you know that whenever you write a complex number, you know that it has a real part and imaginary part. So whenever I write z complex number, it is of this form: a plus ib. A is real part, b is imaginary part. Whenever you are asked imaginary part, you have to only tell coefficient of I, not IB. IB is not imaginary part, B is imaginary part. See, real part of the complex number and imaginary part of the complex number are actually real numbers. But as that B is multiplied by I, it is called, B is called imaginary part. BI is not imaginary part, B is imaginary part. Always remember, real part and imaginary part of a complex number are real numbers. Okay, and we saw what is meant by two complex numbers are equal, how to add two complex numbers, how to subtract two complex numbers, how to multiply two complex numbers. All these things we have seen. Now in this particular lecture we will work on how to divide two complex numbers. Okay, so the topic now in this particular lecture will be division of two complex numbers. Division of complex numbers. Now whenever you deal with division of complex numbers, what you have to remember is you have to first know what is meant by complex conjugate. So I will explain that first, and then we will go for division of the two complex numbers. See, it is very simple. Whenever your complex number is z is equal to a plus ib, what you do is you note that its complex conjugate, त्याचं नोटेशन कसं आहे बघा, z आणि वर एक बार, z बार म्हणजेच a मायनस आय बी. हे आधी नीट लक्षात घ्या की मधलं चिन्ह फक्त तुम्ही बदलायचं आहे. इथे जर मायनस असेल आपण प्लस करणार, इथे प्लस असेल तर आपण मायनस करणार. प्लस आणि मायनस शिवाय कुठलं चिन्ह असणारच नाही. त्यामुळे एक लक्षात घ्या, समजा तुमचा z म्हणजे -3 -5 आहे, तर त्याचा रिअल पार्ट किती झाला -3, इमॅजिनरी पार्ट किती झाला -5. तर आपण मधलं चिन्ह बदलणार, मधलं चिन्ह म्हणजे -5 आपण बदलणार. z बार काय होईल बघा, -3 ते तसंच राहणार. बघा इथे a तसाच राहिला, a प्लस आय बीचा कॉन्ज्युगेट काय झाला, a मायनस आय बी. सो a इज नॉट चेंजिंग, इट्स व्हॅल्यू इज नॉट चेंजिंग. ओनली यू हॅव टू चेंज द साइन इन बिटवीन a अँड आय बी. याच्यामधलं जे चिन्ह आहे ते तुम्हाला बदलायचं आहे. मग इथे मायनस आहे, आपण आता प्लस करणार, -3 + 5 आहे. दिस इज इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट. झेड बार त्याचं नोटेशन वाचायचं कसं आहे, प्रोनाऊन्स कसं करायचं, झेड बार. सो ओके, सपोज युअर झेड इज इक्वल टू से 2 + 3 आहे, 2 + 3 आहे. इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट, त्याला म्हणायचं कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट. इट इज कॉल्ड, इट विल बी 2 - 3 आहे. त्याला काय म्हणायचं, z bar is complex conjugate of z. Complex conjugate. Z bar is complex conjugate of z. ओके. आणि मग काय होतं बघा, तुम्ही आता साधं लक्षात घ्या की तुम्ही साधी एक प्रॉपर्टी त्यातली लक्षात घ्या की z आहे एक दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर, त्याचं तुम्ही z बार काढलं, त्याचं पुन्हा z बार काढलं, मी z बारचं कॉन्ज्युगेट घेतलं तर ते पुन्हा z होणार. ऑब्वियस आहे. बघा तुमचा ओरिजिनल नंबर जो z आहे तो सपोज a प्लस आय बी आहे, मग त्याचं z बार काय होणार, a मायनस आय बी होणार. द साइन बिटवीन वी हॅव टू चेंज. पुन्हा त्याचं कॉन्ज्युगेट मी घेणार, z बार बार, ते a प्लस आय बी होणार, म्हणजेच तुम्ही ओरिजिनल नंबरला आलात. तर ही एक साधी प्रॉपर्टी आहे कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेटची. पण महत्त्वाचं काय आहे बघा, तुमच्या ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याचा कॉन्ज्युगेट यांचा प्रॉडक्ट काय होणार बघा. म्हणजे आता समजा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर तुमचा हा आहे a प्लस आय बी, तर मला a प्लस आय बी इंटू a मायनस आय बी हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग काय होईल बघा, हे a प्लस बी a मायनस बी टाईप हा
विषय आहे, त्यामुळे ए स्क्वेअर आणि मायनस आय इंटू बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजेच काय होणार बघा, ए स्क्वेअर्ड मायनस आय स्क्वेअर्ड बी स्क्वेअर्ड. पण आय स्क्वेअर्डची व्हॅल्यू किती, -1, बरोबर ना. म्हणजेच काय होणार बघा, ए स्क्वेअर्ड मायनस, ही मायनस साईन ना, ही मायनस साईन मी लिहिणारच, आणि आय स्क्वेअर्ड इज -1, सो -1 इंटू बी स्क्वेअर्ड. म्हणजेच काय झालं, हे मायनस मायनस प्लस होऊन हे ए स्क्वेअर्ड प्लस बी स्क्वेअर्ड आलं. तेव्हा हा मुद्दा तुम्ही लक्षात घ्या की आता आपणाला असं लक्षात आलं पाहिजे की इफ माय झेड इज ए प्लस आय बी, ओके, देन झेड बार इज ए मायनस आय बी, आणि झेड इंटू झेड बार हा जो प्रॉडक्ट आहे इट इज वॉट, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. काय बघा की झेड इंटू झेड बार, सॉरी, झेड इंटू झेड बार हे जर मी घेतलं ना, हे चुकून ते झालं, हा ही डॅश चुकून आली, झेड इंटू झेड बार इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. दॅट इज टू बी रिमेंबर्ड. Okay, I will erase all that and again rewrite it so that it will not be any confusion between you. So what I want to actually write is whenever you are taking product of the complex number and its conjugate, म्हणजेच काय, तुमचा z जर बघा, हे if z is a plus ib, हे महत्त्वाचं आहे त्यातलं, तर z बार हा a मायनस आय बी होणार, आणि प्रॉडक्ट जो आहे ना z इंटू झेड बार, त्याचा फॉर्म्युला काय, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ठीक आहे. म्हणजेच आता मला काय करता येईल बघा, काही आपण साधे म्हणजे प्रॉब्लेम्स लक्षात घेऊ. समजा मी असं लिहिलं झेड इज इक्वल टू 3 + 4i, तर मग झेड बार काय होणार बघा, इट विल बी कॉन्ज्युगेट ऑफ दॅट, म्हणजेच 3 - 4i, आणि मग प्रॉडक्ट काय होणार, झेड इंटू झेड बार. आता बघा ना, 3 + 4i मध्ये ए म्हणजे 3 आहे. इफ आय कम्पेअर दिस 3 + 4i with a plus bi, what I get is a is 3 and b is 4. Okay, so this will be, it will be 3 + 4i, okay, into 3 - 4i, and this product is nothing but a square plus b square. त्यामुळे 3 चा स्क्वेअर अधिक 4 चा स्क्वेअर, 9 + 16. लक्षात आलं का? 20. व्हेरी सिंपल, इट इज व्हेरी सिंपल, बहुत इजी है ये. 3 + 4i into 3 - 4i, so it is 9 + 16, that is 25. Okay, if you are given z is say 4 - 7i, then what will be z bar, it will be 4 + 7i, sorry, 4 + 7i. मग आता z आणि z बार ह्याचा प्रॉडक्ट काय होईल बघा, z इंटू z बार, इट विल बी वॉट, 4 - 7i इंटू 4 + 7i. सो इट विल बी वॉट, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, म्हणजे एचा ए म्हणजे इथे 4 आहे, बी म्हणजे 7 आहे. हे तुम्ही हा बी वजा 7 घ्या किंवा बी 7 घ्या, नथिंग, नो डिफरन्स, बिकॉज स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. मे बी इट इज +7 और मे बी -7, स्क्वेअर इज गोइंग टू बी 49. त्यामुळे इथे काय होणार बघा, 16 4 स्क्वेअर प्लस दिस 7 स्क्वेअर और -7 स्क्वेअर, सॉरी, सो 4 स्क्वेअर प्लस 7 स्क्वेअर, इट विल बी 16 plus 49, so it is 65. This will be product of z and z bar. I hope you understood. आपल्याला हा फॉर्म्युला फार महत्त्वाचा आहे. z इंटू झेड बार इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. नाव वी विल गो फॉर ॲक्च्युअल डिव्हिजन. आपण काय म्हटलं होतं, वी आर गोइंग टू लर्न डिव्हिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन दिस लेक्चर. मग आता कसं आहे बघा, समजा मला असं डिव्हिजन करायचं आहे, z इज सपोज a plus ib, okay, z1 suppose, and z2 is another complex number, it is suppose c plus id, and I want to calculate z1 divided by z2. this I want to evaluate. म्हणजेच काय करायचं आहे मला, a plus ib divided by c plus id, this is what I want to calculate. मग मी काय करणार, हा जो डिनॉमिनेटरला क्वांटिटी आहे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, its complex conjugate we will calculate, multiply and divide. What is complex conjugate of c plus id? It is c minus id. So what we will do, multiply by c minus id and divide by c minus id. So effectively we are multiplying by 1 only. त्यामुळे व्हॅल्यू बदलत नाही आहे. See, 1 is a multiplicative identity.
इन प्रॉडक्ट, इन केस ऑफ रियल नंबर्स और इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी याचा अर्थ काय? अशी संख्या की ज्याने मी ओरिजिन एखाद्या नंबरला गुणलं की तोच नंबर राहतो, दॅट इज मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी. त्यामुळे हे ए प्लस आय बी अपॉन सी प्लस आय डी, त्यातला डिनॉमिनेटर जो आहे सी प्लस आय डी, वी विल मल्टिप्लाय अँड डिव्हाइड बाय इट्स कॉन्ज्युगेट. म्हणजेच काय झालं बघा, आता इथे न्यूमरेटरला तुम्हाला हा प्रॉडक्ट घ्यावा लागेल, ए प्लस आय बी इंटू सी मायनस आय डी, आणि डिव्हायडेड बाय हा प्रॉडक्ट. पण हा प्रॉडक्ट या रूलप्रमाणे काय होणार बघा, इथे ए प्लस आय बी आणि ए मायनस आय बी असेल तर गुणाकार काय असतो, झेड आणि झेड बारचा ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. तसं इथे काय होणार, हे Z2 आहे ना, सी प्लस आय डी हे Z2 आहे आणि हे सी मायनस आय डी हा त्याचा कॉन्ज्युगेट आहे. त्यामुळे यांचा गुणाकार काय होणार, सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. बघा, सो वॉट एव्हर ऑलरेडी वी हॅव डेव्हलप्ड वी आर युझिंग इन द फर्दर डेव्हलपमेंट ऑफ दिस चॅप्टर. दिस हॅपन्स एव्हरीवेअर इन मॅथमॅटिक्स. Whatever you have done, we are going to use it in further study, and that is why we should be well aware of what is actually development of this topic. त्या सर्व गोष्टी ज्या मी आधी शिकतो त्या पुढे मला वापरायच्या असतात. आपण मल्टिप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शिकलो, ते इथे मला वापरायचं आहे न्यूमरेटरला. आता आय वॉन्ट टू मल्टिप्लाय दिस टू, ए प्लस आय बी आणि सी मायनस आय डी. ओके, मग आता काय होईल बघा, हा प्रॉडक्ट ए इंटू सी, मग ए आणि मायनस आय डी म्हणजेच मायनस ए डी आय, मग हा आय बी आणि सी म्हणजेच प्लस, कारण हा इथे प्लस आहे इथे प्लस आहे. ओके, सो दिस विल बी वॉट, बी सी इंटू आय, आणि मग हा आय आणि हा आय म्हणजे आय स्क्वेअर, इथे प्लस साईन इथे मायनस साईन, म्हणजे हे काय झालं मायनस बी डी इंटू आय स्क्वेअर. बघा ना, बी आणि डीचा गुणाकार बी डी, आय आणि आयचा गुणाकार आय स्क्वेअर, आणि इथे प्लस आहे इथे मायनस आहे म्हणून एकूण मायनस. चिन्हांमध्ये नीट लक्ष द्यायचं आपण, मग ते प्रॉब्लेम नाही आहे. अपॉन काय होणार बघा, हे सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. ठीक आहे, मग आता काय होईल बघा, ह्यातला रिअल पार्ट बघा, हे आय स्क्वेअर म्हणजे -1. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती असते, -1. म्हणजे हे जे मायनस बी डी इंटू आय स्क्वेअर्ड आहे ते मी इथे करतो, ते काय होणार बघा, मायनस बी डी गुणिले -1. कारण काय, ह्या आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 आहे, मग मायनस बी डी आणि -1चा गुणाकार प्लस बी डी, मग हा ए सी आणि हा विदाऊट आय टर्म म्हणजे बी डी. त्यामुळे इथे रिअल पार्ट काय येणार त्याचा, ए सी प्लस बी डी, आणि प्लस आय इंटू काय येणार बघा, इथे हे बी सी आय आहे आणि मायनस ए डी आय आहे, त्यामुळे आय इंटू ब्रॅकेट बी सी मायनस ए डी, आणि होल थिंग डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. ओके, सो दिस इज द ॲक्च्युअल डिव्हिजन. आता कसं होईल, तुम्हाला रिअल पार्ट वेगळा लिहायचा आपण. आता रिअल पार्ट म्हणजे कुठला, तुम्ही हे आधी लक्षात घ्या की इथे न्यूमरेटरला 2 टर्म्स आहेत आणि डिनॉमिनेटरला ही एकच टर्म आहे, सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. मग ज्यावेळी अशी सिच्युएशन असते ना, ए प्लस बी अपॉन सी, त्यावेळी काय करतो आपण, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी. तसंच इथे होणार, ए सी प्लस बी डी डिव्हायडेड बाय हे सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर, हा त्याचा रिअल पार्ट झाला, प्लस आय इंटू बी सी मायनस ए डी डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. राईट, सो दिस इज हाऊ यू कॅन डिवाइड टू. आणि हे जनरल मी केलं आहे, आय हॅव नॉट टेकन एनी पर्टिक्युलर कॉम्प्लेक्स नंबर. ए प्लस आय बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दुसरा सी प्लस आय डी. हाऊ आय परफॉर्म डिव्हिजन दॅट आय हॅव एक्सप्लेन्ड इन दिस पार्ट. नाउ वी विल अप्लाय इट टू सॉल्व actual numerical problems. Okay, so I will erase this. Now I will take 2 particular complex numbers. So we will say here, take the problem, evaluate say 3 plus 5i divided by 7 minus 3i. मग आता इथे डिनॉमिनेटरला कोणती क्वांटिटी आहे बघा, 7 minus 3i. मग आपण काय करणार, या डिनॉमिनेटरला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याच्या कॉन्ज्युगेटने मल्टिप्लाय आणि डिव्हाइड करणार. म्हणजेच काय होणार, दिस इज इक्वल टू, वी विल से 3 प्लस 5i डिव्हायडेड बाय 7 मायनस 3i इंटू 7 प्लस 3i, कारण ह्याचा इथे मायनस साईन आहे ना, सो इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट विल हॅव प्लस साईन इन बिटवीन, सो अपॉन 7 प्लस 3i. ओके, नाउ वी विल मल्टिप्लाय 3 प्लस 5i इंटू 7 प्लस 3i. हा गुणाकार मला करावा लागेल.
So I will write it in this way, 3 plus 5i into 7 plus 3i आणि मग divided by this 7 minus 3i into 7 plus 3i. मग हे काय होईल बघा, 3 into 7 21, 3 into 3i म्हणजे 9i, 5i into 7 म्हणजे 35i आणि हा 5i आणि 3i म्हणजे 15i स्क्वेअर्ड आणि मग डिवायडेड बाय, मला हा प्रॉडक्ट माहितीच आहे कसा घ्यायचा, a मायनस बी आय ए प्लस बी आय, दीज आर कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट्स ऑफ इच अदर. त्यामुळे ह्यांच्या प्रॉडक्टचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, इथे बघा सी प्लस आय डी सी मायनस आय डी म्हणजे काय होतं, सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर, म्हणजे हा जो रिअल पार्ट आहे त्याचा स्क्वेअर, इमॅजिनरी पार्टचा स्क्वेअर. मग इथे काय होणार, रिअल पार्ट 7 आहे, इमॅजिनरी पार्ट -3 आहे किंवा +3 आहे म्हणा, हा कॉम्प्लेक्स नंबर घ्या. एनिवे ए सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर म्हणजेच काय होईल, स्क्वेअर ऑफ रिअल पार्ट 49 आणि स्क्वेअर ऑफ इमॅजिनरी पार्ट 3 चा स्क्वेअर 9. सो दिस विल बी 49 + 9 इन द डिनॉमिनेटर. म्हणजेच आता काय झालं, हे आय स्क्वेअर्ड जे आहे बघा इथे 15i स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 15 इंटू -1, सो इट इज -15. बरोबर ना. म्हणजेच आता मला कसं लिहिता येईल, 21 अधिक हे 35i + 9i बिकम्स 44i and this I squared is -1, so I get here -15 आणि मग डिवायडेड बाय 58. म्हणजेच काय झालं बघा, रिअल पार्ट जर मी एकत्र घेतला तर हा 21 + 15 म्हणजे 6 आणि प्लस 44i, 6 + 44i डिवायडेड बाय 58. right, this is your division of these two complex numbers. And so finally what I declare, the division काय होणार बघा, हे वेगळं करायचं आता, 6/15 आणि प्लस आहे ना, प्लस 44/58 into I. This is the required answer. This is the division of two complex numbers. लक्षात आलं ना. So it is whatever we have done here, it is theoretical. We have not taken any particular complex number, but here now we have taken some complex numbers and then calculated this product, this division. So division involves multiplication also, and also you will be needed to use this formula, a plus ib into a minus ib. What is this formula? It is a square plus b square. See, we are using it here, 7 minus 3i into 7 plus 3i. It is 7 square plus 3 square. तुम्ही 3 स्क्वेअर म्हणा किंवा -3 स्क्वेअर करा, आन्सर तेच येणार 9. सो इट इज 58. आय होप यू अंडरस्टूड. आणि हे संक्षिप्त रूप वगैरे तुम्हाला देता येईल, 6/58 म्हणजे 3/29 लिहिता येईल मला. 6ला 2ने भाग जातो, 58ला 2ने जातो, 44ला 2ने जातो, 58ला पण 2ने जातो. बरोबर ना. सो दॅट कॅन बी डन. ओके, this is not wrong answer, but more better you can simplify that. 3/29 plus what, 22/29 into I. Right, so this is how you can divide two complex numbers. So in this lecture I have explained you how the complex numbers division takes place. आणि मग त्याच्यासाठी तुम्हाला कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट हा कन्सेप्ट माहिती पाहिजे. वन्स यू नो कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट, तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे, ज्या नंबरने मी डिवाइड करतो त्याच्या कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेटने गुणायचं आणि भागायचं. आणि गुणणं आणि भागणं एकाच नंबरने केल्यामुळे ॲक्च्युअली यू आर मल्टिप्लाइंग बाय 1, आणि 1 इज अ मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी. सो देर इज नो हार्म इन डुईंग सर्टन कॅल्क्युलेशन्स लाईक दॅट. ओके, सो दिस इज व्हॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी इन केस ऑफ डिव्हिजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मग त्याच्यामुळे हे झालं बघा, ॲडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. मग स्केलर मल्टिप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सबट्रॅक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आणि मग इथे मग तुम्हाला डिव्हिजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स त्यांनी शिकवलेलं आहे. पण काही प्रॉब्लेम्स आपल्याला सोडवावे लागतील. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. लक्षात घ्या की ह्या सर्व गोष्टी वाटतात तशा म्हणजे त्या सोप्या आहेत, परंतु प्रॉब्लेम्स वेगवेगळे, व्हरायटीज ऑफ प्रॉब्लेम्स वी कॅन बी आस्क्ड. मग त्याच्यामधले काही प्रॉब्लेम्स आत्ता आपण डिस्कस करूया. हा जो इथे एक्झरसाइज आहे, आणि सॉल्ड एक्झरसाइजेस नीट बघा तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल आता हाच प्रॉब्लेम बघा पहिला. आय ऑलवेज इन्सिस्ट ऑन स्टडिंग सॉल्ड प्रॉब्लेम, सॉल्ड एक्झाम्पल्स फ्रॉम युअर बुक. वी शुड स्टडी देम प्रॉपरली. ओके, सो सी सॉल्ड एक्झाम्पलमधलाच पहिलाच प्रॉब्लेम बघा.
यू हॅव टू टेक, म्हणजे त्यांनी म्हटलं आहे धिस पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट, म्हणजे हा बघा 1 + 2i, देन वॉट 1 + 3i, आणि मग दिलंय तुम्हाला 2 + i, 2 + i raised to -1 इन द फॉर्म. तुम्हाला हा जो सर्व प्रॉडक्ट आहे तो a + ib या फॉर्ममध्ये लिहायचा आहे. मग काय करायचं बघा, आपण हा जो गुणाकार आहे ना तो करायचा. आपण पहिल्यांदा ह्या दोघांचा गुणाकार करा. म्हणजे समजा या नंबरला मी झेड म्हटलं, हा जो काही सर्व प्रॉडक्ट येईल, सपोज आय कॉल इट ॲज झेड. ना व्हॉट इज देअर ॲक्च्युअली, फर्स्ट दिस इज, यू कॅन राईट इट ॲज 1 + 2i इंटू 1 + 3i, आणि दॅट इज टू बी रेस टू -1 आहे ना, म्हणजे हे 1 अपॉन आहे. सो वी विल डिवाइड इट बाय 2 + i. असा हा प्रॉब्लेम आहे. सो हियर इन वन प्रॉब्लेम इटसेल्फ युअर एफिशियन्सी इन मल्टिप्लाइंग अँड डिवायडिंग बोथ आर चेक्ड. मग आधी मल्टिप्लिकेशन करा, न्यूमरेटरला ते आहे ते. मग ते काय होईल बघा, 1 × 1 म्हणजे 1 झालं, 1 + 3, 1 आणि 3iचा प्रॉडक्ट, सो इट इज 3i. मग हे 2i आणि 1चा प्रॉडक्ट म्हणजे 2i, आणि मग हे 2i आणि 3iचा प्रॉडक्ट म्हणजेच काय होणार 6 × i², आणि डिवायडेड बाय 2 + i आहेच, डिवायडेड बाय 2 + i ही टर्म आहेच तिथे, दॅट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सॉरी. Now what is 6 × i²? i² यू नो -1. i² ची व्हॅल्यू किती असते, -1. म्हणजे हे काय झालं 1 + हे 3i आणि 2i म्हणजे 5i झाले, आणि i² -1 असल्यामुळे हे 6 × -1 आहे. लक्षात घ्या, 6 × i², पण त्या i² ची व्हॅल्यू -1 आहे, त्यामुळे 6 × -1, सो इट इज -6. सो हियर इट इज वॉट -6, आणि मग डिवायडेड बाय 2 + i. म्हणजेच काय झालं बघा, 1 - 6 म्हणजे -5 झालं, आणि +5i अपॉन 2 + i. नाव दिस इज अ डिव्हिजन दॅट यू हॅव टू परफॉर्म. मग आपण काय करणार, डिनॉमिनेटरला जी क्वांटिटी आहे त्याच्या कॉन्ज्युगेटने मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करणार. व्हॉट इज कॉन्ज्युगेट ऑफ 2 + i? इट इज 2 - i. सो वी विल मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 2 - i. अँड सो फायनली प्रॉडक्ट काय होईल बघा, -5 × 2. आता ह्या दोघांचा गुणाकार करायचा मला, पाहिजे तर आणखी एक स्टेप अशी लिहा, -5 + 5i इंटू 2 - i, आणि मग डिवायडेड बाय, हे तर कॉन्ज्युगेट्सचा प्रॉडक्ट आहे, 2 + i इंटू 2 - i. मग इथे काय होणार बघा, आता आय विल ड्रॉ वन लाईन विच इज सेपरेशन. नाउ व्हॉट वी विल बी हॅव्हिंग दिस प्रॉडक्ट, बघा काय होणार, इट विल बी -5 × 2 विच इज -10. मग -5 × -i, सो इट इज +5i. नंतर 5i × 2, सो इट इज 10i. आणि मग 5i आणि -i यांचा प्रॉडक्ट किती होणार, i आणि iचा प्रॉडक्ट किती, i². म्हणजे इथे 5 आणि इथे प्लस चिन्ह आहे, इथे मायनस आहे, सो देअर प्रॉडक्ट विल बी निगेटिव्ह. व्हॉट विल बी निगेटिव्ह, 5i², अँड होल थिंग डिवायडेड बाय, नाउ यू नो दिस फॉर्म्युला, 2 + i 2 - i. आता i म्हणजे हे 1 × i आहे, म्हणजे इथे रिअल पार्ट 2 आहे, इमॅजिनरी पार्ट 1 आहे. वेन एव्हर यू राईट ओनली i, इट इज 1 × i. सो व्हॉट इज द प्रॉडक्ट ऑफ दिस डिनॉमिनेटर, a² + b², बरोबर ना. सो इट विल बी 2² + 1², सॉरी, कारण काय, a + bi इंटू a - bi, दिस प्रॉडक्ट इज a² + b², आणि म्हणून हे 2² + 1² होईल. मग आता इथे किती झालं बघा, हे i² -1 आहे, i² ची व्हॅल्यू -1, 50 वेळा हे म्हणा आपल्या मनाशी, i² इज -1. मग त्यामुळे हे -5 × -1 झालं, सो इट इज +5. सो इट विल बी -10, मधलं हे 5i आणि 10i म्हणजे ते किती झालं 15i, आणि हे तुमचं i² इज -1, त्यामुळे -5 आणि हे -1, सो +5 इट इज, आणि होल थिंग डिवायडेड बाय 5. ओके, सो इट विल बी व्हॉट, -10 + 5 म्हणजेच ते -5
and plus 15i आणि मग divided by 5. So it is what? Minus 5 upon 5 is minus 1 and 15 upon 5 is 3. So minus 1 plus 3i. This will be the final answer. Final answer will be minus 1 plus 3i. ओके. सो बघा म्हणजे हे असं सोपं असतं, काही याच्यामध्ये कठीण असं नाही आहे. यू शुड इझिली अंडरस्टँड what is actually being done. So see here, final answer was minus 1 plus 3i. I have elaboratedly written this all these things here. I hope you understood how this problem was done. Okay, we will stop in this lecture. We will continue this chapter complex number in the next lecture. Thank you.